हेलो बच्चों, सब तो पहला सत श्री अकाल। अज आप जो गल करन जा रहे हैं 8वीं क्लास के तीसरे चैप्टर चतुर्भुजां नूं समझना अंडरस्टैंडिंग द कोआर्डिनेटर्स बारे गल करन जा रहे हैं। इस तो पहला आप 7वीं क्लास 6वीं क्लास चतुर्भुजां बारे सुनिया होया ते अज आप डिटेल दे विच इन्हां दी गल करन जा रहे हैं। उस तो पहला तुहानूं बहुभुज बारे आप गल करांगे। बहुभुज की हुंदा है, पॉलीगॉन की हुंदा है। बहुभुज नाम दस रहा है बहुत भुजावां, बहुत ज्यादा भुजावां का मतलब तीन या तीन तो वध भुजावां तो बनी बंद शक्ल नूं बहुभुज कहते हैं। अ फिगर मेड बाय 3 और मोर दैन 3 साइड इज अ पॉलीगॉन। ठीक, जिमें आ हो गया, इत्थे 4 भुजावां हो गई, इत्थे 5 भुजावां हो गई, इत्थे 6 भुजावां हो गई। तो फिर इत्थे 3 भुजावां ने, इत्थे 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके अलग अलग जो अपनिया ने भुजावां बननगियां। हुण आपां पहलां इन्हां दे नामां दी गल करांगे। अलग अलग नाम नूं किवें कहंदे। अगर 3 भुजावां ने तां आपां त्रिभुज या त्रिकोण, जिसनूं आपां इंग्लिश कहंदे आ ट्रायंगल। 4 भुजावां ने चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। 5 भुजावां ने पंचभुज, पेंटागन। 6 भुजावां ने छेभुज, हैक्सागन। इसे तरीके नाल जदों जिवें अपने कोले वधदियां जाणगियां भुजावां की गिनती अपने कोले नाम, तां 7 भुजावां वाले नूं आपां बोलदे हां सतभुज, हैप्टागन। 8 भुज वाले नूं नाम बोलदे हां अठभुज, ऑक्टागन। 9 भुज वाले दा नाम हो गया नौभुज, नौनागन। 10 भुज वाले दा नाम हो गया दसभुज, डेकागन। तो यह है अपने को अलग अलग बहुभुजां के नाम। त्रिकोण, चतुर्भुज, पंचभुज, छेभुज, सतभुज, अठभुज, नौभुज, दसभुज, क्योंकि नाम ही दस रहे ने किन्नियां किन्नियां भुजावां ने। तो इंग्लिश दे विच ट्राई 3, क्वाड 4, पेंटा 5, हैक्सा 6, हैप्टा 7, ऑक्टा 8, नौना 9, डेका 10। तो यह हो गए अपने बहुभुज, अलग अलग तरह के बहुभुज जिसकी आपां गल की है। हुण इदों बाद आपां जो गल करनी है, आपां गल करनी है इन्हां दे विकर्णां दी। ते सब तो पहला उहनूं करन तो पहला आपां इह करिए विकर्ण की हुंदे ने। विकर्ण डायगनल्स। आप जो कोई भी बहुभुज लैके चल रहे हैं, मैं एक छोटी जी उदाहरण लै रहा, एक शक्ल बना रहा पंचभुज की। इत्थे मेरे को 5 शिखर ने A B C D ते E। हुण A नूं जदों आपां मिला रहे हैं, ध्यान नाल देखो किहदे किहदे नाल मिल रहा। A B नाल भी मिल रहे हैं, आपां इहनूं C नाल भी मिलाता, आपां D नाल भी मिलाता, आपां E नाल भी मिलाता, है ना। A B नाल भी मिल गया, C नाल भी मिलाता, D नाल भी मिलाता, E नाल भी। आह दोने इहदे नाल ने गुआंढी ने, तो आह दोने किहड़े शिखर ने, इहदे लागवें शिखर ने। जिहड़े इहदे गुआंढी ने लागवें शिखर ने, क्योंकि ये बिल्कुल इहदे नाल आ गए। आह दोनों नाल नहीं हैगे, आपां इन्हां नूं बोलदे हां सन्मुख शिखर, सामने वाले शिखर, सामने वाले शिखर। तो ये हो गए सन्मुख शिखर, सामने वाले शिखर। ठीक,
ਤਾਂ ਵਿਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਰਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ joining non-adjacent vertices or opposite vertices, that is a diagonal। तो विकर्ण होता है। तो इसे तरीके नाल अगर मैं B वाली साइड तो चलना, B का A की हो गया लागमा, B का C की हो गया लागमा, तो B तो D सन्मुख हो गया, B तो E सन्मुख हो गया। तो आप C की गल करिए, C दे लई B लागमा हो गया, C दे लई D लागमा हो गया। इत्थे देखो आप जिहड़ी गल कीती सी, आप A की गल कीती सी, ये A दे लागमे दे सन्मुख ने। तो इस तरीके नाल आपां विकर्ण करते हैं। हुण क्वेश्चन ये आंदा है अलग अलग बहुभुज जिहदी आपां गल कीती है त्रिकोण, चतुर्भुज, पंजभुज, छेभुज दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विकर्णां दी गिनती ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਵਿਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ त्रिकोण ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ। ਆ ਰਹੀ त्रिकोण, त्रिकोण ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ABC त्रिकोण ਹੈ, ਆ ਇਹਦਾ ਲਾਗਮਾ, ਆ ਇਹਦਾ ਲਾਗਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਨਮੁਖ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ त्रिकोण ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 0, क्योंकि कोई भी इत्थे सन्मुख ए दा नहीं हैगा। नंबर 2 आपां गल कर रहे हैं चतुर्भुज दी, क्वाड्रिलेटरल दी। अपने कोले A B C D एक शिखर शिखर आ गए। A B ते A ते D लागवे है, तो A ते C की हो गया सन्मुख। B तो C ते B तो A लागवे है, A की हो गया सन्मुख। तो ਇਹਦਾ मतलब चतुर्भुज ਦੇ किन्ने विकर्ण हो गए? 2। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਰਨ ਹੈ? A B C D E। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। A ਤੋਂ B ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, A ਤੋਂ C, A ਤੋਂ D, B ਤੋਂ A ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, B ਤੋਂ E, B ਤੋਂ D, C ਤੋਂ A ਮਿਲਾਤਾ, C ਤੋਂ E, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਰਨ ਬਣ ਗਏ? 1 2 3 4 5। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 5 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੇਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਛੇਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? A B C D E F। A B ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, A ਤੋਂ C, A ਤੋਂ D, A ਤੋਂ E, ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਰਨ ਹੋ ਗਏ? 3। B ਤੋਂ C ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ। C ਤੋਂ A ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ 7 8, ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, A ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 9 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ 7 ਭੁਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ, 8 ਭੁਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ, 9 ਭੁਜ ਵੀ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ n ਭੁਜ ਹੈ, n ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ n 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਭੁਜ ਹੈ n 5 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛੇਭੁਜ ਹੈ n 6 ਹੈ। ਤਾਂ n ਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? n ਗੁਣਾ n-3 ਵਟੇ 2। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਭੁਜ ਸੀ, ਤਾਂ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ n ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਰਿਆ? 5 ਭਰਿਆ। ਦੇਖੋ n5 ਬ੍ਰੈਕਟ n5 -3 ਵਟਾ 2। ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 5 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਇਆ 2, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 5 ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। n ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ 6 ਆ ਗਿਆ, n 6 ਮਾਈਨਸ 3 ਵਟਾ 2 ਘਟਾਇਆ 6 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ 2 2 ਏਕਮ 2 2 ਤੀਆ 6 ਤੀਓ ਤੀਓ 9। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਅਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਾਗ 'ਚ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਭੁਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ, ਉੱਤਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ। ਉੱਤਲ ਤੇ ਅਵਤਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਨਵੈਕਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਨਕੇਵ ਪੋਲੀਗਨ। ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੈ, ਕੋਣ ਉਹ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 180 ਦੀ ਰੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਤੇ 180 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੂੰਗਾ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 180 ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ? ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ, ਕਨਵੈਕਸ ਬਹੁਭੁਜ। ਤੇ ਅਵਤਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਵਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। 180 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਬਹੁਭੁਜ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ 180 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਦਾ ਕੋਣ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਅਵਤਲ ਚਤੁਰ ਬਹੁਭੁਜ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਨ ਉਹ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰਨ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਰਨ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਾਗਵਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਲਾਗਵਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਿਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ। ਪਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ, ਕਨਵੈਕਸ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਤਲ ਤੇ ਅਵਤਲ ਕੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਬਹੁਭੁਜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਮ ਜਾਂ ਵਿਖਮ ਬਹੁਭੁਜ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨਸ, ਰੈਗੂਲਰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। all sides and all angles are equal। तो क्लियर है? फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਣ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਭੁਜ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸਮਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ, ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਣ ਵੀ। वर्ग वाली साइड आ गया, चतुर्भुज वाली साइड आ गया वर्ग, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दियां वर्ग दियां चारों भुजावां बराबर है, चारों कोण बराबर है। ते जिहड़ियां बाकी होणगियां तिकोना इस तो बिना बिखमभुजी समदोभुजी वो इधर चलियां गईयां। वर्ग तो बिना ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ, ਆਇਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 5 6 7 8, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਮ ਪੰਜਭੁਜ, ਸਮ 6 ਭੁਜ, ਸਮ 7 ਭੁਜ, ਸਮ 8 ਭੁਜ। ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ? ਸਮਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ, ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? वर्ग, स्केयर। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਈਡਸ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਭੁਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, 4 ਦਾ, 5 ਦਾ, 6 ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਗਨ। ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 180 ਹੈ ਨਾ। ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 180। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 360। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਖਿੱਚਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ 180, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ, ਤੇ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਗੁਣਾ 180 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 360 ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਭੁਜ ਦੀ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ। ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੋਂ, ਵਿਕਰਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 3 ਤਿਕੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ 3 ਤਿਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ 180, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ?
540। जो विकर्ण बनाने ने वो सिर्फ इको शिखर तो बनाने हैं आपां। चौथा, अगर आप 6 भुज की गल करिए, एक शिखर मैं ये लै लिया, एक तिकोण, 2 तिकोना, 3 ते 4, 1 2 3 ते 4। तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, 6 ਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਤਿਕੋਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। 4 ਗੁਣਾ 180 720। सही है। तो इस तो बाद अगर मैं 7 ਭੁਜ ਤੇ गल करूंगा तो हुण मैं एक संबंध की गल कर रहा। देखो, अगर इत्थे चतुर्भुज सी तो 2 तिकोना, अगर 5 ਭੁਜ है 3 तिकोना, अगर 6 ਭੁਜ है 4 तिकोना, तो जे अगर 7 ਭੁਜ है तो अपने को कितनियां तिकोना बननगियां? 5, है ना। इत्थों 2 घट रहे हैं ना। चतर का मतलब 4 ਭੁਜਾਵਾਂ 'ਚ 2, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਿਖਰ ਤੋਂ 3, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਿਖਰ ਤੋਂ 4, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਿਖਰ ਤੋਂ 5 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 7 ਭੁਜ ਦੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 900। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 8 ਭੁਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ 8 ਭੁਜ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ? 8, 2 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 6। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 6 ਗੁਣਾ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਜੋੜ, ਜਾਂ 6 ਤਿਕੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਗੁਣਾ 180, 1080 डिग्री। तो 8 ਭੁਜ ਦੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1000। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 9 ਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 9 ਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣਨਗੀਆਂ? 7। 7 ਗੁਣਾ 180, 18 7 126। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1260। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ 10 ਭੁਜ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣਨਗੀਆਂ? 8। 8 ਗੁਣਾ 180, 1440 डिग्री। तो इस तरीके नाल आपां फॉर्मूला बना सकते हैं। हुण इसे तरीके 11 12 13 14 15 बहुभुज। तो अपने को क्वेश्चन की आ गया, अगर n भुज है ना, अगर चतुर सी 4 भुजावां वाला सी तो 2 तिकोना बनिया, 5 वाले दे विच 3, 6 दे विच 4, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 5, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 6, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 7। मतलब ਆਪਾਂ 2 ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 2 ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? n - 2, है ना। देखो, अगर 6 ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣੀਆਂ? 2 ਘਟਾ ਕੇ 4 ਬਣੀਆਂ। अगर 5 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣੀਆਂ? 3 ਬਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਭੁਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣਨਗੀਆਂ? n - 2 गुना 180। तो यह हो गया अपना n भुज दे अंदरूनी कोना दा जोड़। की फॉर्मूला बन गया? हुण मैं एक फॉर्मूला कंपाइल कर रहा, की बन गया? n भुज दे अंदरूनी कोना दा जोड़ n - 2 गुना 180। तो इस फॉर्मूले दे नाल आपां सारे तिकोना दा जिहड़ा जोड़ है वो कढ सकते हैं। तो हुण आपां गल करते हैं इस तों बाद बारी दी। ये तां सी अंदरूनी, जिहड़े अंदरले पासे कोण सारे अपने। तो हुण आपां गल करांगे बाहरले कोणां दी। तो बाहरले कोणां दे विच इहो जिहा कोई संबंध नहीं हैगा, सिर्फ अंदरूनी कोना च संबंध है। बाहरले कोना का एको फॉर्मूला है, कोई मर्जी बहुभुज होवे, कोई मर्जी ओदे बाहरी कोना का जो जोड़ है वह हुंदा 360 डिग्री। कोई मर्जी होवे, चाहे वह तिकोण होवे, चाहे वह चतुर्भुज होवे, चाहे 5 भुज होवे, चाहे 6 भुज होवे, चाहे 7 भुज होवे, चाहे 8 भुज होवे। तां बाहरी कोण का हरेक बहुभुज के बाहरी कोना जोड़ कितना होंदा है? 360। इस तो पहला एक चीज़ गल करें, बाहरी कोण है की? ये बड़ा मन च सवाल है कि बाहरी कोण हुंदा किहड़ा है। जो गल है तिकोण, मैं तिकोण ते गल कर रहा। तिकोण 3 भुजावां तो मिलके बनी है ना। तो जिहड़े कोण अंदरले पासे बनते हैं भुजावां दे,
ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਸੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਹ ਭੁਜਾ ਤੇ ਆਹ ਭੁਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਮਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਿਕੋਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੰਜਭੁਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੇ ਭੁਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਠ ਭੁਜ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ 360 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦੇ 1-2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਕੇ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ 7 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 5 ਗੁਣਾ 180 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਗੁਣਾ 180 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 900 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 8 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 8 ਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ 2 ਘਟਾ ਕੇ 6 ਗੁਣਾ 180 6 ਗੁਣਾ 180 18 ਛਿਕੇ 108 1080 ਡਿਗਰੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10 ਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਮਾਈਨਸ 2 2 ਘਟਾ ਕੇ ਗੁਣਾ 180 10 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 8 18 8 144 ਤਾਂ 1440 ਡਿਗਰੀ ਸੇਮ n ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇਤੀਆਂ n ਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ n ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ n - 2 ਗੁਣਾ 180 ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦੀ ਚੌਥੀ